Okay, students, in the last video we have studied about the definition of the plant hormone. Plant hormones are the messenger chemicals. These are the organic chemicals which are naturally producing the plant body. First thing. Second thing is that is these are produced in the minute concentration. Third thing is that is these are controlling and regulating various growth factors and physiological activities, as well as this particular is act away from the place of synthesis. जहाँ बनते हैं वह काम नहीं करते और जहाँ काम करते हैं वह बनते नहीं. That is the particular fact. So ही definition झाली आपली. Definition read करा, remember करा. This particular definition, it is given by the Thiaman and Pincus in the year 1948. या वर्षी या थियामन आणि पिंकस या दोघांनी ही डेफिनेशन दिली. तर बघूयात आपण हे हार्मोन्स आपल्याला आता स्टडी करायचे. तुम्हाला सांगितलं की हार्मोन्स जे काय आहेत, हार्मोन्स आर डिफरंट टाइप्स. आपल्याला मोस्ट कॉमन काही हार्मोन्स बघायचे. त्यातलं पहिलं हार्मोन जे आहे इट इज ऑक्सिन, second one it is gibberellin, third one it is cytokinin, fourth one it is ethylene, and last one it is abscisic acid. So let's start with the first auxin which was discovered. It is our first hormone which is being discovered in the world. It is auxin. Actually in the year or in the 19th century, Charles Darwin in the year 1886, mostly he was conducting an experiment on the canary grass polyptype. Canary grass चा सीड जेव्हा जर्मिनेट होईल, जर्मिनेट झाल्यानंतर आपण दोन पार्ट बघतो सीड मध्ये जे काही जर्मिनेशन साठी महत्त्वाचे. सीड मध्ये कोलिओप्टाइल आणि कोलिओरायझा which gives rise to the root system. It is coleorhiza which gives rise to the shoot system. It is coleoptile. Germinate झाल्यानंतर, if this is a particular seed which is being germinated, so this germinated seed consists such kind of part. This particular part which will develop into shoot system, and this particular part which is developed into root system. So it will develop into shoot system. This will develop into root system, and this particular part it is called as coleoptile. He was studying the tropism in the coleoptile portion. Mostly तुम्हाला याआधी मी कन्सेप्ट सांगितली होती बघा की थर्ड स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही शिकलात. काय शिकलात तर एखादं प्लांट आपण खिडकीच्या आत लावलं तर ते खिडकीच्या दिशेने वाढतं. खिडकीच्या दिशेने वाढण्याचं काय कारण आहे? इट इज फोटोट्रॉपिझम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लांट. सो ही वॉज स्टडिंग दॅट पर्टिक्युलर ट्रॉपिझम. युनिलॅटरल लाईट जर असेल तर युनिलॅटरल लाईटमध्ये प्लांटची ग्रोथ कशा पद्धतीने होते हे स्टडी करण्याचं काम चार्ल्स डार्विन करत होता. आणि चार्ल्स डार्विननी त्याच्यासाठी जे काही प्लांट घेतलं, चार्ल्स डार्विन in the year 1886, he was studying that plant canary grass. In this canary grass, he was studying on the phenomenon called as tropism. So tropism study करत होता. tropism study करत असताना त्याला असं ऑब्झर्व झालं की if this particular canary grass coleoptile it is provided with the unilateral light. जेव्हा ही unilateral light ला, this one is unilateral light. unilateral light ला आपण जेव्हा हे देतो किंवा प्लांट unilateral light मध्ये ठेवतो, at that time this particular coleoptile portion चा जो काही टिप पोर्शन आहे, this tip portion shows the bend towards the unilateral light. ह्या युनिलॅटरल लाईटच्या दिशेने हा कोलिओप्टाइलचा टिप बेंड झालेला दिसतो.
It was the observation which is carried out by the Charles Darwin in the year 1886. Further experiment was carried out. दुसरा जो काही एक्सपेरिमेंट कॅरीड आउट झाला तर इट इज कंडक्टेड बाय द डॅनिश प्लांट फिजिओलॉजिस्ट दॅट इज हुज नेम इज वॉयसन जेन्सन. पहिला रिसर्चर ज्यांनी हे स्टडी केलं ते चार्ल्स डार्विन. दुसरा रिसर्चर, आता हे स्टडी का करण्यात आलं याच्या मागचे फॅक्टर तुम्हाला सांगणार आहे. सेकंड रिसर्चर वॉज वॉयसन जेन्सन. वॉयसन जेन्सन नावाचा जो रिसर्चर आहे ही वॉज अ डॅनिश प्लांट फिजिओलॉजिस्ट. डॅनिश प्लांट फिजिओलॉजिस्ट ह्यांनी सुद्धा हा फॅक्टर स्टडी केला. हा फॅक्टर स्टडी करण्यामागचं त्याचं काय कारण आहे तर अकॉर्डिंग टू द डॅनिश प्लांट फिजिओलॉजिस्ट वॉयसन जेन्सन, something is present in that particular tip of that coleoptile which is being transferred from tip to the growth region. त्या ग्रोथ रिजन कडे ते ट्रान्सफर झालं, ट्रान्समिट झालं, ड्यू टू विच दॅट पर्टिक्युलर कोलियोप्टाइल रिजन इज बेंट. सो ही वॉज स्टडीइंग ऑन द सेम फिनॉमिना. हे ते सेम फिनॉमिना स्टडी करत होतं आणि ते फिनॉमिना स्टडी करत असताना चार्ल्स डार्विनने जे काही केलं आपण तेही बघितलं. दिस वन इज स्टेट. अशा पद्धतीने हे बेंड झालं कोलियोप्टाइल. वॉयसन जेन्सनने काय केलं तर त्यांनी टिप पोर्शन जो काय आहे, दिस इज युनिलॅटरल आहे. वॉयसन जेन्सनने काय केलं तर टिप कट डाऊन केलं आणि टिप कट डाऊन केल्यानंतर त्या टिप जे काय आहे, दिस इज अ कोलिओरायझा. टिप जे काही कट डाऊन केलंय या टिपच्या मध्ये एक त्याला थीन जिलेटिन शीट ठेवलं. सो थीन जिलेटिन शीट इज केप्ट आणि त्याच्यावरती हा जो काही टिप कट डाऊन केलाय हा टिप पोर्शन त्याने ठेवला. अँड फर्दर ही वॉज शॉक की हा पोर्शन कट डाऊन केल्यानंतर सुद्धा तो जिलेटिन शीटवर ठेवलाय तेव्हा सुद्धा अशा पद्धतीचा बेंड त्याला बघायला मिळाला. Why this particular bend is being carried out? It is still unknown fact. हे बेंड का झालं हे अजून अननोन आहे. हे युनिलॅटरल लाईट मध्ये प्लेस केल्यानंतर अशा पद्धतीने बेंड बघायला मिळतं. हे ऑब्झर्वेशन चार्ल्स डार्विनने केलं. ते टिप कट डाऊन करून जिलेटिन शीट, ह्या दोघांच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये फरक काय, त्यांनी नॅचरल कंडिशन मध्ये केलं, त्यांनी टिप कट डाऊन केलं आणि कट डाऊन करून टिप आणि खालचा पोर्शन याच्यामध्ये स्मॉल जिलेटिन शीट ठेवलं. स्मॉल जिलेटिन शीट which is thinner one, small thin gelatin sheet was kept in between the cut portion and the tip. So it is the second which is being studied. Third research was conducted by the Paul in the year 1990. लक्षात ठेवा वॉयसन जेन्सनने जे काही कंडक्ट केले इट इज इन द इयर 1910 आणि थर्ड रिसर्चर who has conducted this it is Paul. It is in the year 1990. 1919 मध्ये हे स्टडी. आता ह्याने 1919 मध्ये जे काही स्टडी केलं, आता ह्या तीन एक्सपेरिमेंट मधला फरक, यांनी नॅचरल कंडिशन मध्ये यांनी एक थीन जेलेटिन शीट ठेवलं आणि टिप कट डाऊन करून त्या कट पोर्शन मध्ये आणि त्याच्यामध्ये थीन जेलेटिन शीट ठेवलं. हे दोन्ही जे काही झालं इट इज इन द युनिलॅटरल लाईट. हे युनिलॅटरल लाईट मध्ये झालं, हे पण युनिलॅटरल लाईट मध्ये झालं. फायनली हाच एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट इट इज कंडक्टेड ड्युरिंग द डार्क पिरियड. He has conducted this experiment in the dark, and most astonishing thing was there, that is in the dark period also or in the dark light also. तिथे लाईट नाहीये, डार्कनेस आहे, अशा ठिकाणी ठेवल्यानंतर सुद्धा अशा पद्धतीचं पेंट बघायला मिळालं. त्यांनी सुद्धा हेच केलं.
कोलिओरायझा, सीड, कोलिओप्टाइल, त्यांनी सुद्धा जिलेटिन शीट ठेवलं. जिलेटिन शीट ठेवल्यानंतर सुद्धा विदाउट लाईट इन द डार्क इट वॉज केप्ट अँड ही सॉ दॅट दिस पर्टिक्युलर कोलिओप्टाइल टिप और कोलिओप्टाइल शोज द बेंट. आतापर्यंतच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये ट्रॉपिझम ह्या गोष्टीमुळे असं काहीतरी होतं किंवा the plants are growing towards the sunlight and due to the sunlight this particular plant tip or coleoptile is going to show its growth in the bending form. अशा पद्धतीने हा फिनॉमिनन होता. पण पालनी हे त्याच्या एक्सपेरिमेंटमधून दाखवलं की इवन इन द डार्क दिस इज गोइंग टू शो द बेंट. इवन इन द डार्क हे जर बेंट होत असेल तर another something is present due to which this particular bend has been carried out other than the light. लाइट के अलावा कोई ऐसी चीज है जहां जिसकी वजह से क्या हुआ ये बेंड. What is that particular fact? It is being studied by the fourth researcher in the year 1928. 1928 मध्ये आपण आता बोर्ड पुसूया. पहिला रिसर्चर लक्षात ठेवा चार्ल्स डार्विन इन द इयर 1886. आफ्टर दैट वॉटसन जेन्सन इन द इयर 1910. पाल इन द इयर 1999. पहिल्या एक्सपेरिमेंट मध्ये नॅचरल कंडिशन मध्ये झाला. युनिलॅटरल लाईटच्या प्रेझेन्स मध्ये झाला. सेकंड मध्ये टिप कट डाऊन केला त्या दोघांच्या मध्ये टिपच्या मध्ये आणि कट पोर्शनच्या मध्ये जिलेटिन शीट ठेवलं थीन फॉर्म मध्ये आणि युनिलॅटरल लाईटच्या प्रेझेन्समध्ये केला. तिसरा ॲज पर पायसन जेन्सन सारखाच केला. फक्त डिफरन्स काय होता तर तिथे युनिलॅटरल लाईट होतं, इथे युनिलॅटरल लाईट नाही आहे. इथे हा कम्प्लिटली इन द डार्क केला. आता महत्त्वाचा रिसर्च जो कंडक्ट झाला फॉर द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन that was conducted by the researcher F.W. Wendt in the year 1928. F.W. वेंडनी हा एक्सपेरिमेंट काय कंडक्ट केला. F.W. वेंडनी हा Avena sativa, this is the botanical name, that's why you should write this botanical name with underline. हे बॉटॅनिकल नेम आहे त्यासाठी अंडरलाईन करणं गरजेचं आहे. आवेना सटायवा प्लांटमध्ये हे स्टडी करण्यात आलं. त्याला जनरल इंग्लिश नेम जे काय आहे इट इज ओट प्लांट. तर ह्या ओट प्लांटमध्ये F.W. वेंडनी हा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट केला. F.W. वेंडनी एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट केला सेम सीड, कोलिओरायझा, कोलिओप्टाइल. He cut down that particular tip portion. यानी हा टिप पोर्शन कट डाउन केला. कट डाउन केल्यानंतर this tip portion was placed on the agar block. हा टिप पोर्शन कशावर ठेवला? आगार ब्लॉकवर ठेवला. आगार ब्लॉकवर ठेवल्यानंतर हा टिप पोर्शन काढून टाकला. परत हा आगार ब्लॉक फक्त ह्याच्यावर ठेवला कट पोर्शन. काय केलं? टिप पोर्शन कट डाऊन केला. ओट कोलिओप्टाइलचा टिप पोर्शन आगार ब्लॉकवर ठेवला. आगार इज दॅट पर्टिक्युलर मोस्टली दिस पर्टिक्युलर केमिकल इट इज आयसोलेटेड फ्रॉम द ब्राउन अल्गी. तुम्ही 11वीला स्टडी केला असेल हा ब्राउन अल्गी पासून. आणि मोस्टली हा आगार जो काय आहे तर मेजॉरिटी जे काही टिश्यू कल्चर कॅरिड आउट केलं जातं किंवा मेजॉरिटी अगदी बॅक्टेरिया वाढवण्यापासून जे काही कॅरिड आउट केलं जातं हे सगळ्यांसाठी सगळ्यात महत्त्वाचं रॉ मटेरियल काय असेल तर आगार. जे कंपाऊंड तयार करण्यासाठी सबस्ट्रेट वापरलं जातं ते आगार.
तर हे आगार आगार ब्लॉक तयार केला आणि आगार आगार ब्लॉकवर हे ठेवलं आणि परत हे टिप पोर्शन विड्रॉ केलं आणि आगार ब्लॉक फक्त काय केलं आपण तर त्या वूड कोलियोप्टाईलवर ठेवला आणि वूड कोलियोप्टाईलवर ठेवल्यानंतर पुढची ऍक्टिव्हिटी काय बघायला मिळाली. सो दिस पर्टिक्युलर दिस इज आगार आगार ब्लॉक, कोलियोप्टाईल, कोलिओरायझा. So this particular कोलियोप्टाईल region it is bent down. आता इथे टीप नाहीये, टीप नसताना सुद्धा हे बेंड जाऊन झालंय. याचा अर्थ असा काय असा की ह्या टीप पोर्शन मध्ये काहीतरी होतं जे ऊज डाऊन झालं ह्या आगार ब्लॉक मध्ये आणि आगार ब्लॉक मध्ये जे ऊज डाऊन झालंय हे आपण आगार ब्लॉक त्या टीपवर ठेवल्यानंतर ते ऊज डाऊन झालं फर्दर इन द ग्रोथ रिजन. अगदी लक्षात ठेवायचं तुम्हाला प्लांट ग्रोथ फेजेस किंवा प्लांट ग्रोथ रिजन आधी शिकवले. का शिकवले तर रूट सिस्टीम मध्ये सुद्धा हे टीप पोर्शन असतं त्याला मेरिस्टेमॅटिक रिजन म्हणतो. त्याच्यानंतर जो रिजन असतो इट इज सेल इलॉंगेशन रिजन. लाईकवाईज इन द स्टेम ऑल्सो, स्टेम मध्ये सुद्धा हा जो रिजन असतो हा मेरिस्टेमॅटिक रिजन असतो आणि हा रिजन जो असतो सेल इलॉंगेशन रिजन असतो ज्याच्यामध्ये सेल इलॉंगेट होतात. म्हणजे असं काहीतरी ह्याच्यात प्रोड्यूस झालं किंवा आहे की ज्याच्यामुळे या आगार ब्लॉक मध्ये ते ऊज झालं, आगार ब्लॉक मधून या टीप मध्ये ऊज झालं, त्याच्यामुळे इथे ग्रोथ बघायला मिळाली आणि ग्रोथमुळे हे स्टेम जे काय आहे किंवा कोलियोप्टाईल रिजन जे काय आहे ते बेंड झालं अँड समथिंग which is being oozed down, it is being studied by the effluent and when it is being formulated, when it is being isolated, that particular it is given the name auxine. त्याला नाव देण्यात आलं auxine. auxine नाव देण्याचं काय कारण आहे लक्षात ठेवा. आपल्याकडे बायोलॉजी मध्ये मोस्टली 2 लँग्वेजेस प्रिफर केल्या जातात फॉर बायोलॉजिकल वर्ड्स, दॅट इज ग्रीक लँग्वेज अँड लॅटिन लँग्वेज. तर भरपूर शब्द जे काय आहेत ग्रीक लँग्वेज किंवा लॅटिन लँग्वेज मधून आली. तर त्यातला ऑक्झेन नावाचं ऑक्झेन असा एक शब्द आहे लॅटिन मध्ये ग्रीक मध्ये आणि ऑक्झेन मीन्स टू ग्रो. ऑक्झेनचा अर्थ काय होतो टू ग्रो. तर त्या टू ग्रो या शब्दापासून ऑक्झेन पासून ऑक्झेन शब्द कुणी दिलाय एफ.डब्ल्यू. वेंटने दिला फर्स्ट टाइम. सो एफ.डब्ल्यू. वेंट नी 1928 मध्ये 1928 मध्ये हा एक्सपेरिमेंट केला. लक्षात ठेवायचं दिस 1928 इट इज एक्सपेरिमेंट इयर. This one is experiment year. Auxine, this particular terminology is also given by the F.W. Welt, but it is given in the year 1931. ही कधी दिली आहे 1931 साली दिली आहे. इयर सुद्धा लक्षात ठेवा. काही वेळेला अशा पद्धतीने सुद्धा विचारलं जातं त्यावेळेला हे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. तर एक्सपेरिमेंटल इयर वेगळं आहे, ऑक्झिन टर्मिनॉलॉजी देण्याचं इयर वेगळं आहे. मात्र रिसर्चर मात्र तोच आहे. F.W. वेंटनी हा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट केला इन द इयर 1928. त्यांनी जे काही आयसोलेट केले त्या आयसोलेट केलेल्या केमिकलसाठी टर्म जी काही युटिलाइज केली इट इज ऑक्झिन. इट इज इन द इयर 1931. तर आपण ऑक्झिन बघूयात आता. आणि अजून एक महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं की ऑक्झिन दिस टर्मिनॉलॉजी ही जी काही आपण स्टडी केली त्या ऑक्झिन टर्मिनॉलॉजीमध्ये हे लक्षात ठेवायचं की हा जो एक्सपेरिमेंट आपण स्टडी केला अगदी चार्ल्स डार्विन पासून अगदी F.W. वेंट पर्यंत. मग चार्ल्स डार्विन, त्यानंतर डॅनिश फिजिओलॉजिस्ट बॉयसन जेन्सन, त्यानंतर पाल, त्यानंतर F.W. वेंट. तर हे 4 रिसर्चरने जे काही एक्सपेरिमेंट केलेत मोस्टली त्याच्यासाठी एक वर्ड वापरला जातो. तर हा वर्ड लक्षात राहिला पाहिजे. तर त्याला म्हणतो आपण बायो ॲसिड. मोस्ट ऑफ द टाइम काय होतं की आपण एक्सपेरिमेंट शब्द ऐकलेला असतो. मी
जेव्हा भरपूर विद्यार्थी अशा पद्धतीने कन्फ्यूज होतात नीटमध्ये किंवा CET-मध्ये एक्सपेरिमेंटच्या ऐवजी असा शब्द वापरला गेला बायो ॲसे. बायो ॲसे म्हणजे काय तर तो एक्सपेरिमेंट जो काही कंडक्ट झाला आहे ऑक्सिनसाठी, तर बायो ॲसे फॉर ऑक्सिन. मोस्टली मागे जिपमरच्या एका पर्टिक्युलर एक्झाममध्ये बायो असे हा शब्द वापरला गेला आणि त्याच्यामध्ये मेजॉरिटी विद्यार्थी कन्फ्यूज झाले. तर असं कन्फ्युजन वगैरे असं काही व्हायला नको. बायो ॲसे इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंट फॉर ऑक्सिन असं लक्षात ठेवायचं. तर एक्सपेरिमेंट फॉर ऑक्सिन इज कंडक्टेड बाय, मग खाली 4 ऑप्शन दिले जातात. 4 ऑप्शनमध्ये कन्फर्मेशन ऑफ बायो ॲसे जे आहे FW विंडनी केलं हे लक्षात ठेवा. सो इट इज द oxin. It is studied by the FW Wendt in the old coleoptile. Further, this oxin it is being studied by various researchers. वेगवेगळ्या रिसर्चरनी ऑक्सिन स्टडी केलं. तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक प्लांट हॉर्मोन हा ऑर्गॅनिक सबस्टन्स आहे. सो दिस ऑक्सिन इट इज ऑल्सो ऑर्गॅनिक सबस्टन्स अँड इट इज ऑर्गॅनिक ॲसिड. This organic acid is also being discovered in the human being or it is being studied in the urine. Urine मधून ऑक्सिन आयसोलेट करण्यात आलं and it is being isolated in the human being suffering from the disease pellagra. Urine मधून हे आयसोलेट केलं आणि आयसोलेट ज्या पेशंटमध्ये केले त्या पेशंटला कोणता डिझीज होता तर पेलाग्रा डिझीज असणाऱ्या पेशंटमधून युरिनमध्ये हे आयसोलेट करण्यात आलं ऑक्सिन आणि इट इज बीइंग आयसोलेटेड बाय द कोगल अँड H. स्मिथ. हे नाव लक्षात ठेवा. कोगल अँड H. स्मिथ या 2 रिसर्चरनी ऑक्सिन आयसोलेट केलं इन द युरिन सॅम्पल ऑफ पेलाग्रा पेशंट. म्हणजे आपण प्लांट मधूनच हे आयसोलेट केलं असं वाटत नाही. तर कॉगल आणि स्मिथ या 2 रिसर्चरनी हे ह्यूमन युरिन मधून सुद्धा आयसोलेट केले ज्या व्यक्तीला पेलाग्रा हा डिझीज होता अशा व्यक्तीमध्ये हे आयसोलेट केलं. तर हे नावं रिसर्च संदर्भातली लक्षात ठेवा. कुणी टर्म दिली त्यानंतर कुणी कन्फर्मेशन केले, कुणी ह्या ऑक्सिनच्या रिसर्चची सुरुवात केली. ह्या सगळ्याच कन्सेप्ट लक्षात ठेवा आणि याच्या पुढचा पार्ट जो आहे आपण जो स्टडी करणार आहे तर या ऑक्सिनमध्ये मग नॅचरल ऑक्सिन्स, आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स, बाउंडेड ऑक्सिन्स, ॲक्टिव्ह ऑक्सिन्स ह्या सगळ्या कन्सेप्ट आपण जे काही स्टडी करणार आहेत ह्या आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करूयात. ओके. आणि त्याच्यासोबतच आपल्याला ऑक्सिनचे फिजिओलॉजिकल इफेक्ट्स स्टडी करायचे. ओके. धन्यवाद.